إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعزم ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج طاهرات أمة المؤمنين وتبعين لهم بإحسان ليوم الدين وعنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله وأنصار سيد وآل سيدنا رسول الله وأزواج سيدنا رسول الله وأصحاب سيدنا رسول الله وأنصار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لسيدنا مقدم محمد بن علي بعد يصلي مفعي جميع سنة صفيتين مكان الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة لصحيح رتيب سيدنا حبيب عبد الله بن الحداد بأدوي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة بك من سخطك والنار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'li wal ma'mul wa salahi su'ni zahiran wa batinan bid din wa dunya wal akhirah
دافعة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمسائخنا في الدين مع الطب والعافية وأن الله ينوّر قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف على دين الإسلام بلا محنة لامتحان بك سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidaraini amin. Fa innaka asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya muallima Ibrahim hikmata alimna. Dalam kesempatan ini marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berhadir, berkumpul di masjid yang penuh berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di tempat ini kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah, ba'diyah maghrib, membaca yasin, membaca ratibul hadat. Kemudian kita memperdalami hukum-hukum agama. Ini hal yang sangat luar biasa. Jika kada di masjid, kada sebanyak itu kita beramalan. Ini salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan Allah diberikan berkah, dikabulkan seluruh hajat-hajat kita, diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid dan kaum muslimin muslimat sekalian. Wa qala Sahal al-Tusturi, la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yakuna bihi arba'u hisalin. Tidaklah seorang hamba itu sampai kepada hakikat iman hatta yakuna bihi arba'ul hisal. Artinya sampai seorang hamba itu harus melaksanakan yang 4 macam. Artinya mun kita meninggalkan yang 4 macam ini, nikmatnya iman itu tidak dirasa. Sebab bila Islam itu pasti beragama Islam, tetapi bila Islam belum tentu beriman. Tapi kalau orang beriman pasti Islam. Nah, masuk di dalam hakikat iman itu supaya kita bisa merasakan nikmatnya iman, maka yang pertama lorongnya adalah ada faraidi bis sunnah. Kita hendak merasakan takaran dan ukuran iman kita itu, yang pertama dahulu menunaikan seluruh yang diwajibkan diikutkan dengan yang sunnahnya. Yang diwajibkan apa? Sembahyang,
Nah rawatibnya digawi jua gitu. Kayak puasa. Nah puasa sunatnya digawi jua. Ini. Nah kayak berzakat. Nah sedekahnya digawi jua. Ini sedekahnya digawi jua. Seluruh yang fardu-fardu itu ada sunatnya, dan sunatnya jangan ditinggalkan. Dan bahkan tingginya kualitas hakikat iman pada diri kita ini itu ditunjukkan dengan banyak menggawi nang sunat tapi tidak meninggalkan yang wajib. Kebanyakan terpaling kita telah nih pernah hari raya haji. Bila hari raya haji nih masjid kita nih kada muat. Gitu nah, kada muat. Ini kenapa aja bisa kada muat? Amun di hari-hari nang lain masjidnya luas. Bila hari raya haji masjidnya sesak. Ini artinya masjid balos. Karena kualitas Islam kita itu sembahyangnya dahulu. Ada nang bujur-bujur sembahyang. Tuh. Ini kada ninggalakan sih deh. Ada nang balang sapian. Maghrib ijazah, aku jar maghrib lawan isah aja nang sembahyang. Zuhur, asar lawan subuh kan sembahyang. Ngitugin jar untung ketimbang nang pada kademan gawi. Balang sapian lah. Ini. Dan ada juga sembahyang 5 waktu itu nya kadang gawe lalu. Ada sembahyang. Cuma bila sembahyang Jumat turun. Ini ada juga. Ada juga nang harian kada sembahyang, lah Jumatnya kada sembahyang. Tapi amun sembahyang hari raya sidin berdahulu. Nah ini berdahulu. Tapi mendingan lah ketimbang ada semuanya parai lalu. Oh, ini salahkah yang demikian? Ya memang salah. Kenapa bisa sembahyang itu nang fardu dan yang sunat tuh kadang-kadang saja? Karena kata Sahal At-Tusturi, orang itu belum lagi mendapatkan hakikat iman. Hakikat iman itu tidaklah hanya tumbuh dengan sendirinya, tapi ini adalah buah amal ibadah yang kita kerjakan. Bila sembahyang 5 waktu tidak kita tinggalkan, nang sunat kita gawe, kemudian sembahyang sunat nang tidak rawatib juga digawe. Nah tidak rawatib apa? Sembahyang sunat yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan keadaan. Ini sembahyang misalnya sembahyang hajat, sembahyang tobat, ini kada terikat dengan keadaan. Apabila dan kapan-kapan saja sembahyang hajat. Siang bolehkah sembahyang hajat? Boleh. Ini rajin memberantakan akan jemaah pian siang pagi jam 8. Sembahyang hajat dulu. Berhajat kepada Tuhan. Nah artinya ini memohon kepada Allah mudahan jemaah nang berangkat ini diberi keselamatan. Boleh. Cuma kita tak adat sudah imbah maghrib, imbah isya bolehkah? Boleh. Dulu di pengajian di sekumpul itu setelah salat isya, sembahyang isya, bahdiyah isya, salat hajat, bolehkan lagi. Jadi imbah maghrib ini bermaulitan, membaca yasin, waqiah, salat surah muluk, imbah itu maulid azab, cara agama. Isya, imbah itu qabliyah, bahdiyah isya, kemudian salat hajat. Menjablikan.
Nah itu kan bisa. Nah jadi salat tahajud itu tidak terikat dengan waktu. Ini Ba'diyah digawi juga, Qabliyah Isya digawi juga. Nah setelah Isya ini berniat pulang kita hendak guring untuk beribadah. Jadi guring kita tuh ibadah juga. Guring nama ngaroh tuh ibadah juga. Karena berniat aku ini hendak guring karena hendak melaksanakan ibadah salat tahajud. Jadi guring kita itu pun ibadah. Nah setelah itu salat tahajud ditutup witir 3 kali. Ini. Nah jadi salat witir itu ini bukan penutup lah, cuma salat sunat yang dikerjakan ini di akhir malam. La witrani filail, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Nah makanya bulan Ramadan setelah kita salat tarawih mengerjakan salat witir, maka tahajud waktu tengah malam waktu kita bersahur salat tahajud tuh jadi kada berwitir lagi. Karena witir kada boleh dikerjakan 2 kali dalam semalam. La witrani filail. Nah, karena sembahyang subuh, qabliyah subuh, isra, salat duha. Itu kan nang sunat-sunat. Gawi ini. Setelah itu yang terkait dengan keadaan. Nah, keadaan itu apa? Artinya sembahyang sunat itu tidak bisa dilaksanakan amun keadaan yang tidak ada mendampinginya, yaitu salat gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Jadi mun malam ini pian ada sembahyang sunat gerhana kada kawa, karena harus ada keadaan. Ini. Nah, sekali seumur hidup barang salat gerhana tempat ada. Jadi salat gerhana jarang Pak Aijar ada menggawi. Jadi bila ada gerhana rajin tapi di Jawa juga. Di wadah kita nih ada gerhana jarang jadi gawi. Nah, bila inya berjamaah salat gerhana itu maka inya dilaksanakan seperti salat Jumat berkhutbah. Tapi bila pian manggawi seorangan di rumah seperti salat sunat biasa saja. Sudah terjadi gerhana nih, masuk sudah gerhana, encepai lagi salat sunat 2 rakaat. Atau menggunakan salat sunat yang rokok, yang sujudnya 2 kali. Setiap rakaat sujudnya 2 kali, kemudian Fatihah sekali. Nah jadi boleh yang seperti itu. Jadi imbah baca Fatihah, kemudian rokok, iktidal, ini setelah iktidal, baca Fatihah, lalu rokok, ini iktidal. Jadi baca Fatihah ulang, anunya 2 kali, rokoknya 2 kali, setiap rakaat itu. Atau boleh tidak itu, nah kayak biasa aja. Bila masuk sudah gerhana, nggawi kayak biasa salat sunat biasa. Boleh. Sekali dalam seumur hidup itu seluruh salat sunat itu jangan sampai kada tagawi. Peribahasanya toleh sekalipun sekali seumur hidup tagawi. Kayak gerhana, salat istisqa. Ini jangan sampai kada tagawi. Karena di padang mahsyar itu ada pengampunan dosa itu berdasarkan borongan. Nang imannya yang kuat dah masuk jumratul sini. Nang mengerjakan salat 5 waktu masuk sini. Nang mengerjakan salat 5 waktu tapi sunat kada tagawi masuk kelompok ini. Tapi masih diberi nilai terus gitu nah. Karena sampai nang terakhir
Nah menggawi salat sunat nang ini siapa lagi nang ada? Seorang pernah seumur hidup menggawi sekali penang terakhir masih tak buat juga. Karena di dalam Quran itu menyebutkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita itu semuanya ada dinilai, dihitung oleh Allah. Nah, jadi kita seluruh salat sunat itu jangan sampai kada tagawi. Ini salat tasbih. Alhamdulillah, jarakku sudah tasbih itu setahun gawi. 10 malam di bulan Ramadan. Nah, ada juga ngarannya. Nah, apabila salat sunat itu apalagi kita ulas qadil time, aku program ibadahku ini satu salat tahajud. Program untuk saben hari salat witir, qabliyah subuh, salat subuh, ba'diyah subuh, isra, salat duha. Peribahasanya per 2 rakaat karena sunatnya duha 2 rakaat aja sih. Salat tahajud 2 rakaat aja. Witir 3 rakaat. Kada banyak kada. Tapi merutinkan setiap hari yang dikerjakan itu. Ini. Kemudian ratibul hadat pagi. Ini. Beraktivitas kayak biasa. Qabliyah zuhur, zuhurnya ba'diyah zuhur, kemudian qabliyah asar, salat asarnya dibaca lagi ratibul hadat. Maghrib. Setelah salat maghrib, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian salat sunat. Taubatkah, salat hajat, baca surah Yasin, Waqiah dan surah Mulk. Isya tuh. Kena diandak malam-malam lain bila ada ceramah tulak. Ini tulak. Setelah Isya masuk Isya, qabliyah Isya, pembayang Isya, ba'diyah Isya. Ini. Nah setelah itu boleh lagi merutinkan kita nah. Merutinkan seperti itu. Biasa saja, tidak terlalu banyak perubahan daripada yang biasa, tapi kita merutinkan ada sesuatu yang luar biasa kita dapatkan beda daripada yang lainnya. Nah disitulah yang disebut dengan oleh As-Sahal As-Susturi itu menyebutkan kita akan sudah mulai mendapatkan hakikat iman. Jadi hakikat iman itu yang ada pada diri kita. Ukuran yang nyaman tuh itu aja. Bila senang beribadah, nah iya tak. Bila koler beribadah, emang orang tak. Kita mulai sidin membaca Yasin, membaca Quran. Baca Quran. Minda nyaman baca Quran nih. Bila duduk salambar, tunggal lembaran aja. Kena bila imbah sembahyang 5 waktu, tunggal lembaran aja baca. Kada harus sahaja sekali duduk ada. Cuma dengan membaca nih isuk bila kada membaca perasaan nih asa kada nyaman gitu tanah. Ada nang kurang. Itulah yang namanya kita mendapatkan hakikat iman. Bila kita meninggalkan amal kebaikan tuh ada yang kurang rasanya. Tapi setelah kita menunaikan kita merasa nyaman. Itulah yang disebut Tuhan sudah memberi saat itu hakikat iman. Pertahankan. Apakah hakikat iman itu terus menerus sampai ke mati? Tidak, tergantung amal. Karena al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu turun naik. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi orang ini beriman, tapi di waktu sorenya bisa saja fasik, kafir. Wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Di sore tadinya minta kafir orangnya, tapi bayu subuh beriman sekalinya. Substansinya apa? Semestinya itu adalah iman kita ini bila kada kita rawat, kita jaga, ini bisa menurun.
apalagi banyak benar godaannya. Jadi kalau orang bahari itulah istilah nang jadi wali nang macam-macam semua itu bujur. Tapi orang bahari itu bila ini ada salah, dasar salah benar juga, maka istilah nang jadi hantu gitu. Tapi zaman modern ini kan ada lagi hantunya. Nang menduduki betapa kaya wali itu bilang jarang ada juga. Nah, tapi bila kita kawa minoriti seperti yang orang bahari meningkatkan amal ibadah, itu luar biasa. Karena ujiannya zaman sekarang ini kadang kaya bahari. Kita lihat di kampung yang dilihat ada banyak dan mengganggu. Belum lagi sekolah sanawiyah tulah di Kalwa, balistrik kadada mun ajan dilanggar tuh lampu strongking. Jadi menikmati lampu nang nyarak nang kain itu lampu strongking kalanggar. Bila di rumah tuh lampu nang dibuat di botol diberi sumbu. Jadi dilanggar ini kada babulikan dahulu dilanggar ini setiap malam tuh kada babulikan sampai kaisa menikmati nang tarang. Buli ke rumah tuh lampu aja kita lah sebutin. Amun sudah membaca Yasin di lampu itu nikmat benar. Ini nikmat benar. Kenapa jadi nikmat? Nah mengganggu ada. Menurut ini pian baca Yasin sinetron sudah jadwalnya masuk. Nah ya dah sudah membaca ayat Yasin Al-Qur'an Al-Hakim, tapi mata sidin ke situ. Antara yang diucapkan dengan hati beda. Ini maka ingat dulu lah Pasukran Makmun mahara makan TV, kikir orang haram nonton TV di sini. Tapi sidin mahara makan antara maghrib isya aja gitu. Artinya sisihkan pang antara maghrib isya aja nak ada kehidupan TV. Namun setelah isya tuh ayo lagi. Artinya waktu itu barang ini waktu itu barang nang seharian kita nang bujur-bujur ada benahap. Karena apabila kita beramaliyah antara maghrib isya ada mengurus masalah dunia antara maghrib sampai isya tidak ada yang diurus masalah dunia, meluluh aja ibadah. Mulai maghrib tadi itu malaikat mendoakan terus kada sing putusnya. Apa yang kita baca malaikat itu memohonkan kepada Allah, kabulkan seluruh apa itu. Tapi bila kita menyimpang duduk melihat sinetron misalnya itulah, nah sudah selesai itu malaikat tampih itu. Namun kita kada kawatulah nangka itu dalam seminggu nih, makanya formulasi kita kada memikirkan dunia adalah nang terhindar dari dunia ini ya di pengajian ini. Mun masih di rumah hapian benar-benar gudaannya masih karena TV kita namanya reki anak buah nami dak kapingin nang lain kan nami dak kapingin cara bengalih pulang marah aja jarak aku dalam seminggu ini beberapa kali. Tapi ada malam khusus juga pulang nang khusus mendapatkan nang itu ini karena kayak kita malam-malam gini setelah sembahyang maghrib kita membaca Yasin, kita membaca ratib, terus gini sampai di isya deh malaikat nih kan dising ampihan manuakan kita. Artinya dapat sudah nang malaikat nak kadampian manggeni kita mendoakan tuh kadampian. Karena kita kada diurus dunia. Bila kada ada amalan nang ini kada ada amalan nang ini toleh banyak budaan di rumah, TV main kah, napakah, minum membayi makanan pulang. Kita makanan di maghrib aja lah. Nah selesai deh tuh. Lepas dah. Nah ini artinya telah kita kada kawasaban malam ya sekali seminggu barang kayak ini. Disinilah pengajian besar tunang baandak di antara maghrib isya. Sakumpul antara maghrib isya dulu bisa bilang maghrib antara maghrib isya. Di situ ada letak malaikat yang mendoakan kada ampi-ampihan bagi seorang hamba yang beramaliyah tidak putus sampai waktu isya. Di rumah tuh lah kita nang santai di rumah tuh lah. Makanya di rumah tuh bagus lah. Jangan sampai kita berisi rumah tuh tidak ada tempat yang khusus beribadah.
harus ada. Di mana ka tempat amun kada kawa baheula aula khusus paling kada tempat barang gitu nah di mana nang kira-kira kada kali besar disitulah aku duduk. Nah ini di situ aku duduk. Karena sekeluargaan dudukan di situ. Nah ini bila kita dudukan itu kan membaca Yasin, Waqiah, Tabarak. Hamun santai benar pian membaca Yasin, Waqiah, Tabarak nih. Itu surah Mulk tadi teh. Isya tuh. Maka apabila setelah tonton Isya, nah hati nyaman benar. Nyamannya hati inilah di situ kita sudah mendapatkan sudah sebagian daripada hakikat iman. Jadi hakikat iman itu didapatkan karena buah daripada amal. Kemudian yang kedua, kata Imam Sahal Al-Turmuzi, setelah kita menunaikan kewajiban melaksanakan yang sunat ini, wa aqalul halal bil wara, makan nang halal tapi jangan limpuan nafsu, wara. Nah ini pengertian wara itu seada dan secukupnya. Ini makan minde nyaman benar oleh halal nih, makanan nih halal tapi sidin 3 piring makannya, kanyangnya hendak sampai ke sini langsung tapi jim mata hendak guring aja lagi. Nah ini kada wara atau katanya nang halal aja dimakan disuruh kita wara. Nah ini artinya apapun jangan berlebihan, apalagi berlebihan dibuang. Innal mufassirina ikhwanas sayatin, orang nang berlebih-lebihan membuang segala sesuatu itu dang sanaknya syaitan. Ini. Jadi jangan lebihan misalnya. Tapi mau dimakan kada kawa juga diniatakan memberi lagi makhluk Allah tuh nah ada bakteri, ada amoeba yang memerlukan itu. Bila kada diniatakan kita mubazir. Ini niatakan pula. Jadi kita kada mubazir. Nah, memberi makhluk Allah yang masih memerlukan. Jadi sisa-sisa makanan yang kita buang itu adalah ada yang mengurainya lagi makhluk Allah. Ya seperti bakteri, amoeba macam semuanya itu. Nah jadi jangan, artinya kalau nang itu tadi kan yang sewajarnya memang karena sisa makanan. Ini makanan yang berlebih-lebihan dibuang dengan sengaja. Nah ini kada boleh, kada wara ngarannya kita. Ini kemudian wajtinabun nahi zahiran wa batinan, menjauhi apa yang dilarang Allah, kita jauhi secara zahir, kita jauhi secara batin. Yang dilarang oleh Allah itu adalah perbuatan yang jelas-jelas haram atau sikap yang dilarang Allah. Jangan memfitnah, jangan menggibah, ini, jangan mengadu domba. Kita ini tuh pun kurang hati-hati karena zaman sekarang tuh istilah menggibah tuh bisa aja kada pandir lagi. Kalau lagi belum ada IT, menggibah orang tuh dengan pandir. Kalau ini dengan jari aja lagi nah. Nah, sini numpat juga mengatik, mengomen-ngomen. Nah, share juga dibaca orang pian. Nah ini jadi kita kada sahu umpatan gitu. Ini ada sahu umpatan. Bila kita lihat di WA nang ini orang inilah bila memposting sini ini provokatif nih. Abaikan aja dah, nggak usah dibaca. Karena bila belajar pancing pian, ngebalesi juga. Nah ya tuh sama sekongkol ngarannya. Nah ini sama sekongkol ngarannya. Makanya kita hati-hati zaman sekarang nih, kalau kita umpatan menjadi provokatif, jejak IT kita ketahuan orang. Makanya pian jangan sekali-kali bebuangan nomor nih. Nomor kakak lah
ada terpakai aja nih kakang ini pian ramok buang pinggir jalan. Ada nama dapatakannya nang itu. Nomor kakak tuh digunakannya untuk nukar kartu. Didaftarkan jalah kartu, gunakanlah kartu ini untuk provokatif. Nah, pas sekalinya seorang ketangkap, maka kuda kada tahu macam-macam. Nah, aja orang, oh sekalinya pian besabak di mana-mana kartu keluarga nomornya dapat orang. Nah, jadi hati-hati juga tuh lah. Karena zaman sekarang tuh kan kita menghidupi untuk kabar nukar kartu itu harus pakai nomor kartu keluarga. Jadi ada yang tahu kenapa aja pakai kartu keluarga. Kartu keluarga itu adalah jejak IT kita. Jadi kita jangan coba-coba hendak provokatif orang. Nah ini, aku hapus saja jer, hapus sudah. Kada kau baca orang, tetap dapat orang. Karena ada nomor. Jadi kita nih hidup sudah berangka. Nomor angka itu apa? Nik. Jadi kita kada kau berhindar kemana-mana lagi. Sepeda motor tuh nyaman aja kalau polisi menangkap, muninya mencuntat nyaman menangkap. Kenapa? Itu di nomor anunya itu nah ketahuan orang tinggal masuk ke kanan aja lagi di aplikasinya ini alamatnya sini, ini alamatnya sini. Ketahuan sudah. Nah ini. Wajitamun nahyi zahiran wa batinan, hendaklah kita menjauhi apa yang dilarang oleh agama secara zahir dan secara batin. Nanti di dalam kitab ini yang dilarang oleh agama itu memang banyak. Berusaha kita mempelajarinya satu persatu. Kemudian yang terakhir wasabru ala zalika ilal maut. Hendaklah kita bersabar atas yang 3 macam tadi. Melaksanakan ibadah sabar artinya kada emosional. Bujur-bujur melaksanakannya itu sabar ngarannya. Ini. Kemudian makan yang halal dengan wara. Kemudian menjauhi yang dilarang oleh Allah secara zahir dan batin. Melaksanakan yang kesemuanya itu sampai kapan? Sampai mati. Kita mempertahankan hakikat iman ini. Nah, makanya keuntungannya apabila kita sudah meningkatkan amal ibadah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, memakan yang halal itu dengan wara, insyaallah hakikat iman itu akan tumbuh di jiwa kita. Maka bila sudah tumbuh tuh itulah nikmatnya beribadah. Nya beda sidin dejer beribadah terus, baca Quran terus. Mun ke masjid sidin tasbih jalan terus, zikir sidin mau biasa. Aku kada sambut yo ke sidin kada kauyuhan sidin kada uyuh, memang nikmat di situ. Sidin sudah sampai kepada nikmatnya ibadah. Kita nang kada sanggup nang ini, kenapa? Kada tersentuh lagi oleh nikmatnya ibadah. Lalu merasa berat ibadah itu. Jadi kalau seseorang sudah diberikan oleh Allah nikmat ibadah, ini orang itu dasar memang ketujuh sudah beribadah. Nah ini mudah-mudahan kita pertahankan yang demikian. Ulun yakin apabila kita mempelajari ilmu yang seperti ini dengan niat dan ikhlas, Allah akan berikan jalan keluar dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqihna lana wa qadna fi dinina wa la hadikutri unsa wa zakar rabbi wa fiqna wa fihim lima tartaudi qalan wa filan karama warzuqi kula halalan daima wa akhilana
الأكياء لمن نخذ بالخير ونكفى كل الشر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بضد منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغسل المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فلنا الشفاء وعلى آل الكرام شرافا وعلى صحبه ما صلوا قرار اللهم لنا بهداك واجعلنا ممن يصرف رضاك ولا تفادنا وديوان سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم